उन्हां उदासियां दे विचों क्योंकि दूजी उदासी जिहड़ी आ शमेर पर्वत की है, जिथे सिद्ध नाल विचार चर्चा होंदी है, गोष्ठी होंदी है। उस तो बाद फिर साहिब सच्चे पातशाह धन गुरु नानक देव महाराज 1521 ईस्वी नूं तीजी उदासी तो वापस परतदे ने ते साहिब सच्चे पातशाह जी पक्के तौर पर जो टिकाणा करते हैं करतारपुर साहिब की धरती पर करते हैं। करतारपुर सन 1515 ईस्वी के अखीर विच वसाया जाता है। साहिब सच्चे पातशाह पहली उदासी तो वापस जदों परतदे कन ते तलवंडी जाते ने अपने मापिਆਂ ਨੂੰ मिलन, उस तो बाद पखों के रंधावे अपनी इस्त्री ਨੂੰ मिलते ने, बच्चों ਨੂੰ मिलते ने। सतगुरु जी 3 उदासियां करते गन। जिहड़ा करतारपुर नगर है ये रावी दे उत्तरी कंढे के उपर स्थित है। इत्थों बटाला नगर पैंदा तकरीबन 21 मील की दूरी ते दक्षिण वाले पासे। डेरा बाबा नानक तो सीधी सड़क जाती है बटाले वाल। बटाले तो 3 को मील दूर बटाला शहर है, ये तो 3 को मील दूर एक अचल नगर है जिथे सिद्ध रहिंदे ने, जोगी रहिंदे गन। ते चल इस मंदिर का नाम है। इस जगह के उपर बहुत बड़ा मेला भरदा फग्गण के महीने दे विच। ते गुरु नानक साहब करतारपुर साहब की धरती ते टिकाणा कीता होया है। जोगियां की इस जगह ते बड़ी मानता है। लोग इन्हां जोगियां नूं बहुत पूजदे गन। मानता प्राप्त इस करके है क्योंकि ये जिहड़े जोगी ने ये अपनियां रिद्धियां सिद्धियां दे नाल लोकां नूं करामातां करके विखाउंदे ने। किसे नूं वर देना, किसे नूं श्राप देना, ये काम करते हैं। इस गल करके लोग डरदे होए, सहमे होए इन्हां लोकां दी ना चाहुंदे होए भी पूजा करते, पूजा प्रतिष्ठा करते। ये बहुत वड्डा मंदिर है जी। मैं दर्शन किए गया मैं एक बारी इस जगह बटाले तो जो थोड़ा हटमा 3 मील की दूरी ते जिथे साहिबा ने सिद्धा ना गोष्ठ की। इस मंदिर के सामने गुरु घर है तो दूसरे पासे सड़क के दूसरे पासे ओपोजिट मंदिर का बहुत बड़ा शिव जी का। खैर मंदिर शिव जी का ही सी, पर जो हुण जाओगे तो उत्थे बहुत कुछ नवीं मूर्तियां, बहुत कुछ नवा है स्थापित कर दित्तियां। किते भैरो, किते कोई, कदे कोई, अलग अलग मूर्तियां बनिया। पर जो पुराणक मंदिर है ये मंदिर शिव जी के नाम से स्थापित किया होया है। बहुत बड़ा तलाब है ते उस तलाब के चगिरदे पानी ही पानी ते अगे जाके विच तलाब दे विच शिवलिंग बनया होया है जिथे थोड़ी छोटी जी छत पई हुई है ते आले दुआले उहदे शिवलिंग छोटे छोटे बने हुए हैं जिथे लोग जाके दुध अर्पण करते हैं तो सारा दुध उस तलाब च डिगदा है। इत्थे रहिंदे कोई जोगी, रहिंदे कोई जिहड़े कन सिद्ध करामाती ने और अपनियां अपनियां करामातां विखा के लोकां नूं प्रभावित किया होया। मानता प्राप्त है। लोग इन्हां दे चरनां ते मत्थे टेकदे ने, कीमती पिटावा लैके इन्हां लोकां नूं अर्पण करन लई आउंदे। साहिब सच्चे पातशाह धन गुरु नानक देव महाराज जी 1539 ईस्वी जदों ज्योति सूरज समाणा उदों पहला करतारपुर साहिब की धरती तो चल के अचल गए जिथे ये मेला भरदा है। जोगी लोग इत्थे अपनियां करामातां नाल
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ 'ਚ ਸਿਧਾਰ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁੱਡਨੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੇ, ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵਕਤ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਣੀ। ਪਰ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਣ ਵਕਤ ਗਏ, ਹੁਣ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਣ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਭਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੈਸੇ ਅਨਭੋਲ ਤੇ ਭੁੱਲੜ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਹਾਗਰਾਤ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸ਼ਿਵਾ ਦੀ ਰਾਤ, ਇਹ ਸੁਹਾਗਰਾਤ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਸ਼ਿਵਾ ਦਾ, शिव जी का। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ, ਪਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ। ਏਡੇ ਏਡੇ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ शिव जी की सुहागरात का दिन, नहीं ना कोई सेंस बनता, पर मनाते ने। उत्थे बहुत बड़ा मेला भरता है। गुरु नानक साहब उस जगह ते गए, क्योंकि साहब उत्थे जाते हैं जिथे बहुत भीड़ इकट्ठर होवे ते उस जगह ते बैठ के विचार की जाए, सामने लुक छुप के नहीं, सीधा सामने विचार करते हैं गुरु नानक साहब। जदों इन्होंने आना सुनिया गुरु नानक साहब का, ये सारे जोगी इकट्ठर हो गए, इकट्ठे हो गए। इन्होंने मता पकाया कि हुण मौका है, हुण समा है गुरु नानक साहब के पैर उखाड़न का। असी जित जावांगे ते गुरु नानक साहब घर जाणगे, साडे अगे नतमस्तक हो जाणगे। इन्हां बड़ियां करामातां विखाइयां। जिहड़े भोले भाले लोग ने बेचारे डर जाते हैं जदों कोई खड़ाम उड्डे, जदों हवा तेज चलन लग जाए, जदों कोई जोगी छोटे जे किनका मात्र बन जाए, क्योंकि ये रिद्धियां सिद्धियां दे अंदर ने, लगमा महिमा, छोटे होना, वड्डे होना, वड्डे आकार का हो जाना, इन्हां चीज़ों को वेख करके कौन नहीं डरेगा? असी भी डर जावांगे, असी तुसी सारे डरोगे। एक बंदा छोटा जिहा मिट्टी का कण बन जाता है कि ये चर्ज गल नहीं, अचरज है ना जी।
इस चीज़ नूं वेख के कौन नहीं डरेगा, हरेक डर जाएगा। कमाल हो गई, एड्डी देह सी, एक मिट्टी का कण जिड्डा छोटा बन गया। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤਾਂ ਜਿੱਡਾ ਆਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਚਰਜ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਚਰਜ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਰਾਂਗੇ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੱਦ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰੀਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਸੀ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸੀ, ਡਰ ਸੀ, ਖੌਫ ਸੀ। ਉਸ ਖੌਫ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਕਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਰਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਿਜਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਜਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ 'ਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੱਗ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਨ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਗੋਬਿੰਦ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਚੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਪਚਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਖੜਾਮ ਨਹੀਂ ਅਡਾਈ, ਕੋਈ ਖਨੇਰੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕਾਰਜ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਰਾਮਾ। ਤਾਂ ਕਿਆ ਪਤਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਕੀਤੋ ਸੋ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਏਡੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਕਿ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਇਹ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਵਰ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਧ ਪਰੰਪਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਧ ਜਿੰਦਾ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਸੇਬ ਲੈ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ।
ਅੱਜ ਸੇਬਾਂ ਚੋਂ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ। ਇਹ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਪੁੱਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਮਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੋ ਜੋਗੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡਲੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਚਰਪਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਹਾ ਰੀਪਾ। ਚਰਪਟ ਤੇ ਲੋਹਾ ਰੀਪਾ ਇਹ ਦੋ ਜੋਗੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੋਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ 'ਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭੰਗਰਨਾਥ, ਝੰਗਰਨਾਥ, ਸ਼ੰਦਰਨਾਥ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਚਰਪਟ ਤੇ ਲੋਹਾ ਰੀਪਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ? ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਸੀ ਸ਼ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਚਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 1539 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਦ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਲਿਖੀ। ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸਗਲ ਉਤਾਰਾ ਪੈਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਪੈਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਮੰਜੀ ਬੈਠ ਕੀਆ ਵਰਤਾਰਾ। ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਰਤਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਵਹਾਇਉਨ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਧਾਰਾ। करतारपुर साहब की धरती ते लैने से अंगद किया, अंगद से खुदा कर दिया। भाई लैने नूं अंगद बनाया ते अंगद तो खुदा का रूप बना के गद्दी ते विराजमान कर दिता गुरु नानक साहब। पुत्री कौल ना पालियो मन खोटे आकी नसियारा। भाई गुरदास जी कहते कि पुत्रा ने कौल बचन नहीं मन्निया, जिन्हों
भाई सत्ता ते बलवंड जी होरां ने अपनी वैर दे अंदर ऐड किया, पुत्री कौल ना पालियो कर पीरो कन मुरटिया, दिल खोटे आकी फिरन बन पहाड़ उचायन छटिया। उन्होंने भाई गुरदास जी होरी भी कहते हैं, कहते पुत्री कौल ना पालियो, पुत्रा ने बचन नहीं मनिया गुरु नानक साहब का। इस सदका गुरता गद्दी किनों दी गई? भाई लहणा जी नूं दी गई। उन्होंने गुरता गद्दी उपर बिठाया गया। बाणी मुख उचारी है होए रबानी मिटा अंधारा। गुरु नानक साहब अपने मुख तो बाणी उचारते थे, ते जिहड़ा अंधार अंधकार है इनू बचना नाल दूर, जिवें बचना नाल सिद्ध गोष्ठ दे विच सिद्धां नूं जितदे ने, इवें बचना दे नाल इस हनेरे नूं जो संसार दी धरती दे उपर पिया इनू दूर करदे ने। सब कहंदे ज्ञान गोष्ठ चर्चा सदा, अनहद शब्द उठै तुनकारा। सोदर आरती गावीऐ, सोदर आरती गावीऐ, अमृत वेले जप उचारा। गुरमुख भार अर्थरवन धारा। साहब कहते हैं हुण ये जड़ियाँ इत्थे हुण गल करदा जावां, भाई गुरदास जी ने जिक्र किया कि सोदर आरती गावीऐ, जिहड़ा नितनेम दा रौला पैंदा बहुता। अमृत वेले जप उचारा, अमृत वेले जपजी साहब पढ़ना, ते शाम वेले सूरदार दी बाणी आरती गाना। आरती तो हुण साडी होर बन गई ना, विच पता नहीं किन्ने कुछ शब्द असीं ऐड कर ले, फूलन की वरखा वरखावै, और पता नहीं की कुछ। पर जिहड़ी आरती गुरु नानक साहब ने की है वो है गगन में थार रव चांदी कबनी, तारका मंडल जनक मोती। क्योंकि जिहड़े फुल दीवे घुमाउण दीआं गल्लां कट्टियां गईयां पहलां असीं उही ऐड कर लियां, ते दो तख्त ऐसे ने जिन्हां दे उपर अज भी आरती हुंदी है, दीवे घुमाए जांदे ने, थालियां घुमाईयां जांदियां। ये साडी मर्यादा नहीं कि उन्हां हिंदू लोकां दी है, मंदिर वालियां दी है, पर असीं गुरु घरां नूं भी मंदिर बना के रख दित्ता। साहिब सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब ने सोदर आरती गावी है, अमृत वेले जप उचारा। अमृत वेले जपजी साहब की बाणी पढ़नी, शाम वेले सोदर करनी कि आरती करनी। एक कंसैप्ट गुरु नानक साहब ने दिता है। रहत मर्यादा तो बड़ी बाद च बनी, भाई गुरदास जी तो बड़ी पहला लिख के गल्लां। गुरु नानक साहब इत्थे करतारपुर साहब की धरती ते मुख केंद्र जिहड़ा प्रचार का बनाया। इत्थे बैठ के सतगुरां ने विचार की है, बाणी लिखी है। सिद्ध गोष्ठ बाणी भी करतारपुर साहब की धरती ते बैठ के लिखी। 1539 जिते सितंबर के महीने जाके गुरु नानक साहब सिद्धां नाल विचार करते, उत्थे फिर बाद दे विच आके फरवरी के महीने विच ये सिद्ध गोष्ठ बाणी लिखी गुरु नानक साहब। सच्चे पातशाह जी कृपा करते। भाई गुरदास जी कहते भी मेला सुन शिवरात का, बाबा चल बटाले आए। बटाले की धरती ते गुरु नानक साहब आए। दर्शन वेखण कार ने सगली उल्ट पई लुकाई। कहते गुरु नानक साहब के दर्शनां नूं ददारियां नूं वेखण दे लई सारे लोग आके गुरु नानक साहब के चरनां ते नतमस्तक हो गए। क्योंकि बचनी ऐसे करते हैं गुरु नानक साहब, उन्हां कोल करामात ही शब्दां दी है, ते सारे लोग आके सिजदा करते गुरु नानक साहब के चरनां ते। लगी बरसन लक्ष्मी रिद सिद्ध नौ नद सवाई, जोगी वेग चलित्र नो मन विच रित कनेरी काई। कहते उन्होंने मन के विच खुंद खाई। असीं तो चाहते कुछ होर सी, इत्थे ते वरतारा ही कुछ होर हो गया, उल्ट हो गया। असीं ये चाहते सी भी असीं अपनी कीती हुई बेइज्जती का बदला ले, वो बेइज्जती महसूस करते भी अज बदला ले लांगे, अज साडी बजुर्गी रह जाएगी। जिहड़ी शमेर पर्वत ते गवाची सी ना साडी बजुर्गी, अज साडे कोल वक्त है, अज साडे कोल समय है, असीं अपनी बजुर्गी अज वापस कर लवांगे। गुरु नानक साहब नूं हरा के अज अपना बदला ले लवांगे। पर इत्थे ते उल्ट हो गया काम, इत्थे काम सारा उल्ट हो गया।